بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رہتی دنیا تک مشعل راہ ہے، وزیر اعظم عمران خان کا پیغام۔ نئے سعودی ریال پر دنیا کا نقشہ، کشمیر کو انڈیا کا حصہ نہ دکھانے پر بھارت بلبلا اٹھا۔ بھارت کی 21 نومبر کو سعودی عرب میں ہونے والی G20 اجلاس کے بائیکاٹ کی دھمکی۔ بھارت فرانس کی حمایت میں کھل کر میدان میں آ گیا۔ چین نے امریکہ کو سخت وارننگ دے دی، نیا خطرہ پیدا ہو گیا۔ گستاخانہ خاکوں کا معاملہ، اقوام متحدہ نے بھی تشویش کا اظہار کر دیا۔ یورپی پارلیمنٹ کا پاکستان پر پابندیوں کا مطالبہ، انتہائی تشویشناک خبر۔ امریکہ کا ترکی کے خلاف بڑی پابندیاں عائد کرنے کا عندیہ۔ صدارتی انتخابات سے قبل امریکہ کو بڑا جھٹکا۔ آرمینیا کا آذربائیجان میں شہری آبادی پر حملہ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے یہ ماہ مبارک ہم سب کے لیے باعث رحمت ثابت ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جہد مسلسل انسانیت کی رہنمائی سے عبارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر عرصے میں جو فلاحی ریاست قائم کی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ریاست مدینہ عدل و انصاف، معاشی معاشرتی مساوات کا عملی نمونہ ہے۔ مغربی ممالک نے ریاست مدینہ سے رہنمائی لے کر فلاح کے لیے کام کیا۔ مسلم دنیا ریاست مدینہ کے نظام سے رہنمائی لینے میں ناکام رہی ہے۔ کوشش ہے کہ ریاست مدینہ کے تصور سے پوری طرح رہنمائی حاصل کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے نئے کرنسی نوٹ پر دنیا کے نقشے میں کشمیر کو انڈیا میں شامل نہ کرنے پر بھارت نے شدید رد عمل کا اظہار کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق سعودی عرب نے G20 ممالک کی سربراہی کی یادگار کے طور پر 20 ریال کا نیا نوٹ جاری کیا ہے۔ اس نوٹ پر شاہ سلمان کی تصویر اور G20 کے نشان کے ساتھ دنیا کا نقشہ بھی شائع کیا گیا ہے۔ نئے نوٹ پر شائع کیے گئے نقشے میں کشمیر کو بھارت میں شامل نہیں دکھایا گیا۔ یہ نوٹ سامنے آنے کے بعد سے بھارتی شہریوں اور رہنماؤں نے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی اخبار میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت نے ریال پر شائع ہونے والے نقشے میں تبدیلی نہ ہونے تک 21 اور 22 نومبر کو سعودی عرب میں ہونے والی G20 اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ برطانوی اخبار کے مطابق کرنسی نوٹ نقشے میں ہونے والے اس غیر واضح تبدیلی پر بھارت اس وقت وویلا کر رہا ہے، جب اس کے سعودی عرب سے تعلقات قدرے خوشگوار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے فرانسیسی صدر میکرون کی حمایت میں ایک بیان جاری کر دیا گیا۔ بھارت نے گستاخانہ خاکوں کی حمایت کی وجہ سے مسلمان ملکوں کی تنقید کا نشانہ بننے والے فرانسیسی صدر میکرون کی کھل کر حمایت کی ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسے صدر میکرون پر ناقابل قبول زبان میں شدید ذاتی حملوں پر سخت افسوس ہے اور یہ بیان علاقائی امور کے بنیادی معیار کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس میں دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ میں فرانس میں حال ہی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی سخت مذمت کرتا ہوں۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन के सफारत खाने में भारत के दौरे पर अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट माइक पोम्पियो के बयान पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा है कि अमेरिका हमारे मामलात में मुदाखलत से बाज रहे। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक भारत में कायम चीनी सफारत खाने की जानिब से माइक पोम्पियो के बयान पर कहा गया है कि अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट चाहते हैं कि खित्ते में चीन के दूसरे ममालिक से ताल्लुकात में कशीदगी हो। बयान में कहा गया है कि अमेरिका की सरजंग वाली ज़हनियत और नजरियाती तकसीम एक मर्तबा फिर बेनकाब हो गई, लेकिन चीन इसकी भरपूर मुखालफत करता है। भारत के साथ कशीदगी कम करने से मुतल्लिक वजाहत करते हुए चीन के सफारत खाने ने कहा है कि दोनों ममालिक सरहद में कशीदगी को कम करने के लिए सफारती और अस्करी रास्तों के जरिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। रद्द अमल में कहा गया है कि चीन और भारत में अपने इख्तलाफात को बाकायदगी के साथ खत्म करने के लिए दानिशमंदी और सलाहियत है और किसी तीसरे फरीक को मुदाखलत की कोई जगह नहीं है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इत्तेहाद बराए तहजीब के नुमाइंदे ने गुस्ताखाना खाकों के मामले पर बढ़ती हुई कशीदगी और बेचैनी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा है कि दुनिया में अमन और भाईचारे की फिजा पैदा करने के लिए मज़ाहब का बाहमी एहतराम जरूरी है। मज़ाहब और मुकद्दस शख्सियात की तौहीन से सोसाइटी में मुनाफरत और शिद्दत पसंदी को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा है कि आज़ादी इजहार का इस्तेमाल इस अंदाज में होना चाहिए जिसमें मज़ाहब और उनकी तालीमात और असूलों का एहतराम भी मलहूज रखा गया हो। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोपीय यूनियन के अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान को वीजा फ्रॉड के हवाले से खतरनाक मुल्क करार देते हुए पाबंदियों का मुतालबा कर दिया। यूरोपीय यूनियन के बाद अरकान पार्लियामेंट ने वीजा प्रोसेस में फ्रॉड के हसूल से पाकिस्तान को एक खतरनाक मुल्क करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान वीजा में फ्रॉड करता है, इसलिए इस पर पाबंदियां लगानी चाहिए। यूरोपीय पार्लियामान के अरकान ने इल्जाम आयद किया है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो न सिर्फ यूरोपीय यूनियन के पासपोर्ट की फरोख्त में मुलव्वस है बल्कि मुजरमाना सरगर्मियों में शामिल अफराद को वीजे भी जारी करता है। इस इल्जाम के बाद अभी तक पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल जारी नहीं हुआ। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी वजारत खारजा के एक सीनियर जुम्मेदार के मुताबिक तुर्की की जानिब से रूसी साख्ता S-400 फजाई दफाई निजाम का तजर्बा करने के बाद तुर्की पर अमरीकी पाबंदियों का खतरा हकीकत का रूप धारने के बहुत करीब आ चुका है। वजारत खारजा में हथियारों की फरोख्त के जुम्मेदार ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तुर्की पर पाबंदियों की तजवीज बड़ी हद तक काबिल अमल दिखाई दे रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका में सदारती इंतखाबात से कबल कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। मुल्क में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 86,000 केसेस सामने आ गए। गैर मुल्की खबरसां अदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 86,000 केसेस सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना से 2,34,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। अमेरिका में अब तक 92 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ख्याल रहे कि अमेरिका में सदारती इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन की जानिब से वोटर्स को कायल करने के लिए फ्लोरिडा में इंतखाबी रैलियां निकाली जा रही हैं। जो बाइडन का रैली से खिताब करते हुए कहना था कि फ्लोरिडा वालों, अगर आपने साथ दिया तो जीत यकीनी है। फ्लोरिडा को अमेरिकी इंतखाबात में सबसे बड़ी स्विंग स्टेट करार दिया जाता है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। आर्मीनिया का अजरबैजान में शहरी आबादी पर हमला। नुकारबाग तनाजे में शिकस्त खोरदा आर्मीनिया ने अजरबैजान की शहरी आबादी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आर्मीनियाई फौज के मिसाइल हमले में 21 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक वस्ती एशियाई मुल्क अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान गुज़िश्ता एक माह से खूनी झड़पें जारी है, जिसमें आर्मीनिया की फौज पसपाई को हर महाज पर शिकस्त का मुंह देखना पड़ रहा है, जिसके बायस इसने हवास बाख्ता होकर अजरबैजान की शहरी आबादी पर मिसाइल दागने शुरू कर दिए।
جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی پائندہ باد.